ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи навбатии масъиди тарбияро аз телевизиони Бористон манзури шумо мегардонем. мавзӯе ки имрӯз дар барнома пайгирӣ мекунем ин ноумедӣ ва ранҷиш аз нигоҳи илми равоншиносӣ дар байни кӯдакону наврасон мебошад. ва имрӯз дар барнома ба саволҳои мо шумо посух мегӯянд омӯзгори факултети психологияи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Садриддин Айнӣ, равоншинос Зарина Рустамова. Хуш омадед ба барнома. Ташаккур барои даъвататон. дар оғоз мехостем бо саволе муроҷиат кунем ки ноумедӣ дар байни кӯдакону наврасон бо таъсири кадом омилҳо ба миён меояд? аз нигоҳи илми равоншиносӣ якчанд омилҳое ҳаст ки ба ноумедию ба рӯҳафтодагии наврасону кӯдакони мо таъсир мерасонанд. ин омилҳои генетикӣ ҳастанд, омилҳои иҷтимоӣ, психологӣ ҳастанд. омилҳои генетикӣ гуфта мо чиро дар назар дорем? дар бисёр маврид он шакли рафторе ки аз волидон ба фарзандон ҳамчун мерос мегузарад. бисёр вақт агар дар худи волидон ё падар ё дар модар ҳамчунин шакли рафтор бошад, ин чиз дар давоми худи инкишофёбии фарзанд низ гузашта бо инчунин инкишоф, чунки фарзанд онҳоро дида калон мешавад, ҳамон шакли рафторро барои худаш қабул мекунад. дигараш ин ҷанбаҳои психологӣ, яъне ки зиёд будани фишорҳо, масалан дар мактаб фишорҳои таълимӣ ҳаст ё ки мушкилот муносибат бо ҳамсолон ҳаст ки ноумедӣ рӯҳафтодагиро ба вуҷуд оварда метавонад. инчунин муҳити солими оила, муҳити носолими оила, яъне мегӯем дар оила ҳамеша будани ҷанҷолҳои доимӣ ё ки муноқишаи худи байни волидони онҳо. аз ҷиҳати иҷтимоӣ гӯем дар ҷомеа мавқеи дуруст интихоб карда натавонистани наврас ё ки кӯдак, яъне ки онҳо на дар оила на дар байни ҳамсолон як мавқеи муайянро соҳиб шуда натавонистанд. ҳамаи ин омилҳо дар якҷоягӣ таъсир мерасонанд ва дар кӯдакону наврасони мо имрӯз ноумедӣ, ранҷиш ва рӯҳафтодагиро ба вуҷуд меорад. саломат бошед. ранҷиши муваққатӣ аз ҳолати ҷиддии равонӣ бо чӣ фарқ дорад? онро чӣ гуна метавон муайян кард? он дар се шакл зоҳир мешаваду таъсирашро дорад. якумаш ки ӯ чанд муддат давом мекунад. масалан ранҷиш аст ки мо байни муноқиша байни дӯстон ё ки бо волидон муноқиша кардем ба вуҷуд омад ин ранҷиш, аммо мо онро суҳбат кардем, ин аз байн рафт, яъне ки ин хеле кӯтоҳмуддат. баъзан мерояд ки хеле дуру дароз то як ҳафтара ин давом мекунад. баъд дар ҳолате ки ин дуру дароз давом кард, ин ба таъсири манфӣ мерасонад. дар мо асабиёниятро ба вуҷуд мебиёрад, ба хоби мо дахолат мекунад, ба рафтори хӯрокхӯрии мо ин чиз таъсири худро мерасонад. дигараш бошад шиддатнокӣ, масалан ҳамон ҳисси ранҷиш кадом шиддат кати дар мо давом мекунад, яъне ки дар бисёр маврид аст ки чунон эмоtsияҳои мо ба дараҷаи боло меравад, ҳатто аз сухан ё ки рафторҳои кардаи худамон ва дар баъзе маврид мо беогоҳ мемонем, чунон ягон сухани қабеҳро истифода мебарем ки нафаҳмида мондем, каме ором шудем, баъд бовариамон намеояд ки мо ҳамин корро иҷро кардем. дигараш ки таъсири он ба рафтори ҳаррӯзаи мо аст, яъне ки аз субҳ то бегоҳа масалан омилҳое ҳастанд ки ранҷиши моро масалан ду нафар байни худ муноқиша кардан, акнун агар ду нафар созиш гирифта якдигарро набахшад, ҳар боре ки якдигарро мебинад, ин ҳисси ранҷиш боло омадан мегирад ва ин чиз ба фаъолияти кории онҳо яке дар мактаб бошад ба ҷараёни фаъолияти таълимӣ таъсири худро мерасонад. аз ҳамин лиҳоз оддитарин ҳисси ранҷиш ҳам агар ӯ кӯтоҳмуддат бошад, ҳам агар онро мо бартараф накунем, дар ҳолати психологии мо таъсири худашро мерасонад. оё ранҷиш ба синну сол вобастагӣ дорад? бале, дар синни хурдсолӣ мо тезтар меранҷем, барои он ки чунки дар мо ҳоло дуруст идора кардани эмоtsияҳо хуб ташаккул наёфтааст. мо даро меранҷему онро дарро фаромӯш мекунем. масалан мо гуфта метавонем ки синни хурдсолида ранҷиш хеле кӯтоҳмуддат аст, аллеки масалан дар аллакай мо синни наврасӣ барасидем, аллакай ранҷишҳои мо тӯлонӣ мешавад. чунки барои чӣ? чунки дар давраи наврасӣ дар наврасон хеле тағйиротҳои ҳам физиологӣ ҳам ҳормоналӣ ки зиёд мешавад, эмоtsияҳо тез иваз шуда месад. аз ҳамин лиҳоз ранҷишҳо дар давраи наврасӣ камтар устувортаранд, дуру дарозтар ҳастанд.
саломат бошед. Ташаккур зиёд. Кӯдакон ва наврасоне ки ноумедиро дар худ пинҳон мекунанд, бо кадом ҳолатҳо онро нишон медиҳанд? бисёртар ин дар рафтори онҳо инъикос мешавад. Якум, аз чизҳои хурдтаринам онҳо асабонӣ мешаванд. Асабонӣ шуданд. барои чӣ? Чунки онҳо кӯшиш мекунанд ки эмоцияи худро идора кунанд, баъд дар бисёр маврид фаромӯш мекунанд, аз чизҳои хурдтаринам онҳо тез ба ваҷ меоянд, асабонӣ мешаванд. дуюм ки аз чизҳое ки масалан як нокомии хурдтарин шуд, онҳо барои худашон хеле дарднок қабул мекунанд. ӯ нокомие нест ки барои ӯ мо рӯҳ афтода шавем, лекин онҳо хеле ва хеле ҳамин чизро дарднок ба худашон қабул мекунанд. баъдан мо мебинем ки дар хоб ва иштиҳои онҳо таъсири худро ин чиз мерасонад. барои чӣ? Чунки вақте ки мо эмоцияҳоро ба дохили худ ҷамъ кардему онро берун набаровардем, ин чиз якум таъсир мерасонад ба организми мо. дар организм мо ба чӣ таъсир мерасонад? ба тез тағйир ёфтани кайфияти мо, бо хоби носалимро дар мо ба вуҷуд мебиёрад, баъд ба рафтори хӯроккунӣ, яъне ки набудани иштиҳо, ёки аз ҳад зиёд хӯрдан, ёки тамоман хӯрок истеъмол накардан. агар ҳамин тағйиротҳоро ки дидем, мо гуфта метавонем ки дар ин кӯдак ноумедӣ ёки ҳисси ранҷиш ҳоло вуҷуд дорад. саломат бошед. сарчашмаи асосии ноумед шудани наврас ва ё кӯдак чӣ буда метавонад? аз ҳама сарчашмаи асосӣ ин муҳит аст. муҳит. мо дар кадом синусҳо қарор надорем, мо ба дастгирӣ эҳтиёҷ дорем. ҳам аз тарафи волидон, дар давраи наврасӣ маҳз аз тарафи ҳамсолон. чунки масалан дар ҳар як синну сол олимон фаъолиятҳои пешбарандаро пешниҳод кардаги ҳастанд ки ин фаъолиятҳо инкишофи психикии моро пеш мебарад. масалан дар давраи кӯдакиро гирем, то синни то мактаби инҳо бозиҳо ҳастанд. кӯдакон бозӣ мекунанд, бо воситаи бозӣ инкишоф меёбанд. дар давраи синни хурди мактабӣ бошад, яъне ки синфҳои ибтидоида, онҳо бо ёрии таълим инкишоф меёбанд, яъне ки таълим. дар давраи наврасӣ муошират ва муносибат бо ҳамсолон аст. барои онҳо маҳз лозим аст ки худи ҳамсолони онҳоро эътироф кунанд. масалан вақте ки онҳо бозор мераванд бо волидони худ, волидонаш ягон либосро мегӯянд ки ба ту зебанда аст, ҳаминро биё харидорӣ кунем. наврас онро қабул надорад. агар ягон ҳамсолаш гӯяд ба ӯ, ҳамин либос ба ту мезебад, харидорӣ намо, онҳо қабул медоранд. барои чӣ? Чунки барои онҳо муҳимтар дар ин давра мавқеи худро дар байни ҳамсолон интихоб кардан. барои ҳамин муҳит ва дастгирии атрофиён ҳамеша дар мо ё ҳисси ранҷишро ё зиёд мекунад, ё онро аз байн мебарад. саломат бошед. истифодаи аз ҳад зиёди телефонҳои мобилӣ ва машғул шудан дар шабакаҳои иҷтимоӣ метавонад ноумедӣ ва ранҷишро зиёд кунад? бале. чунки дар мо ҳаст ҳаёти реалӣ, ҳаст ҳаёте ки дар паси оина, яъне ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ. дар шакли сунъӣ ҳам. бале, дар шакли сунъӣ. баъд мебинем муқоиса сар мешавад. онҳо ҳамсолоне ки онҳо ҳастанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ мебинад, барои чӣ онҳо доранд, ман надорам. ин талаботро зиёд мегардонад. дар онҳо муноқиша бо волидон сар мешавад. ва барои чӣ онҳо ин чизҳоро доро ҳастанд, ман доро нестам, ноумедӣ аллакай дар онҳо, талаботҳо ки қонеъ нашуд, ноумедӣ пайдо мешавад. ё ки бисёр вақт мо мебинем онҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ байни худ муноқишаҳоро, бале, лафзиро, яъне ки байни худ ба вуҷуд меоранд ки ин ҳам ҳисси ранҷишро чикор мекунад, зиёд мекунад. баъд анамон ранҷиш ҷамъ шуда ва ба ҳисси нафрат табдил меёбад. оқибатҳои имрӯзҳо мо мушоҳида мекунем ки якера паси панҷара бурдасту, дигар дар яъне ки дигараш аз ин дунё гузаштааст. барои ҳамин ҳам бале, шабакаҳои иҷтимоӣ, телефонҳои мобилӣ имрӯз ки ба ҳолати эмоционалии наврасону кӯдакони мо таъсири худро мерасонад, дар онҳо ҳисси ранҷиш ва ноумедиро низ ба вуҷуд мебиёрад. саломат бошед. бинандагони азиз, ҳоло мегузарем ба қисмати дигари барнома, яъне саволҳое ки ба мо дар тӯли ҳафта ирсол гардиданд. модаре аз ноҳияи Данғара ба мо савол ирсол намудааст ки духтари ман дар вақти муносибат бо ҳамсинфон зуд меранҷад. ӯ 16 сол дорад. мехостам вобаста ба ин ҳолат тавсияи равоншиносро шунавам.
تشکر برای سوال. خیلی خرسند هستم که امروز والدان ما نیز به حالت اموشنالی فرزندان خود توجه ظاهر کرده استادند. اکنون میگیم خودی سن 16 سالگی از سنی هست که خیلی سنی حساس است. هم برای دختران هم برای پسران. برای دختران محض حساس تر است. برای چی؟ چون که زنها طبیعتاً شخصان اموشنالی هستند، شخصان حساس هستند. اگر ما گوییم که یک مسئله به مردها دیگر گونه نظر دارند، زنها دیگر گونه. مردها بعضی موردها بعضی چیزها را آرامانه قبول میکنند. زنها باشد حتما اموشن و حسیات های خود را استفاده میبرند. الان اکنون در دوره نورسی در سن 16 سالگی این حالت طبیعی است که مثلا رنجش ها زیاد میشود. لیکن اگر ما مشاهده کنیم که اگر مادر عزیز مشاهده کرده باشند که این حالت با مناسبت دختر آن کس با همسالانش اگر خللدار شده ایستاده باشد، این علاقه مشکلی است. مشکلی چگونه؟ مشکلی اموشنالی است. یعنی که در خود دخترچه آنها حالا اراده استوار نشده است. اموشن های خود را نادرست یعنی که اداره کرده نمیتونه. در اینجا چیکار کردن لازمش؟ صحبت. چون که در دوره نورسی مصلحت دادن یا که دیگر عمل ها را اجرا کردن فایده نداره. با نورسان تنها کی لازم است؟ دوست لازم است. دوستی که آنها را تنقید نمیکند، آنها را با های گوناگون گناهکار نمیکند، تنها گوش میکند، دستگیری میکند. مثلا اگر مادر عزیز همچون دوست رفتار کرده توانند، بعد میفهمند که سبب رنجش چی است، برای چی؟ یعنی که دخترشان در بین همسالان موقع خود را معین کرده نتوانسته است، یا که همسالان او را اعتراف نکرده استادن. سببش چی؟ برای چی رنجه؟ مثلا خود کلانسالان مثلا یک کس از یک کسی دیگر برای چی رنجیدنش ممکن است؟ یعنی که ما نقطه نازکی کسب وقتی که میرسیم در اینجا رنجش به وجود میاد. برای همین در خود نورستان نیز همین گونه است. از عادی‌ترین چیزها نیز آنها رنجیده میتوانند اگر این مناسبت‌های بین همدیگری باشد. صحبت کرده، درست درک کرده. در حالت رنجش صحبت نیست. صحبت کی باشد؟ صحبت وقتی که دخترشان آرام است، خوشحال است، خوب است، انا همون وقت صحبت کردن درکات. چون که در حالت رنجش صحبت کردن اینجا ایموشن ها در داخل جوشیده ایستاده است، صحبت یگان نتیجه نمیدهد. برای همین در آرامی یک بار صحبت کرده سبب و سرچشمش معین کنند. اگر این حالت درست یعنی که ادامه یا بعد مادر کمک کردن نتوانند، بعدا میتوانند با متخصصان مراجعه نمایند. سلامت باشید. پدری از ناحیه یومون سوال کرده است. پسر من 12 سال است. وی در یک نوع ورزش تمرین میکند. وقتی که از ناکامی ناامید شده غمگین میگردد، من چگونه او را درست دستگیری نمایم؟ یک مفهوم است در پسیخولوژی، آمادگی پسیخولوژی است. ما یگان کار رو آغاز کردنی هستیم، باید هم جنبه مثبتش هم جنبه منفیش باید فکر کنیم. یعنی پیش از آن بله. ما باید خلاصه برآوری کردیم که اگر این جنبه را به دست آوردیم چی میشود، این جنبه را به دست برای هر دوش تیار بودن در کار. بسیار مورد تمرینگران ورزشکاران رو چنان آماده میکنن که گویا که از آنها دیگر آدم بقوت نیست، تو میتوانی با پیش چنان با آنها موتیویت میتن، لیکن جنبه دیگرش رو فراموش میکنن. برای همین جایی که تمرین هست، بحث هست، مسابقه است، هم مغلوبیت هست هم غالبیت هست. این رو درست فهموندن در کار فرزند. یعنی که بسیار مورد برای چه آنها رو افتاده میشوند، چون که ریاکسی اطرافیان رو میبینند. مثلا ما مثلا تماشابین باشیم، اگر دسته که ما مخلصی میکنیم، اگر او غالبیت رو به دست بیارد، ما هممون خرسند میشیم. لیکن اگر مغلوبیت رو به دست بیارد، ما دستگیری نمیکنیم. برعکس نسبت آنها مثلا مناسبت منفی را استفاده میبریم. برای همین تمرینگران این چیز رو خیلی خوب میدونن. بعد مغلوبیت را دردناک آنها قبول میکنن. از همین لحاظ با پدر عزیز چی گفتنی هستم؟ صحبت کردن، فهماندن. یعنی که جایی که مسابقه است، هم مغلوبیت و هم غالبیت است. بعض از شخصانی که در تاریخ یا که در خود زمانی حاضرای ما، یعنی که با یک در جاده ورزش
موفقیت های بلند برسیدن از حیات آنها نقل کردن، یعنی که مثال آوردن. بله آنها نیز یعنی که مغلوب شدن لیکن باز هم چیکار کردن؟ باز هم در خودشان یک قوه یافتن و کوشش کردن پیش رفتن. یعنی که یک چیز را فهموندن در کل است که مغلوبیت نیز ما رو چیکار میکند؟ پیش میبرد. مغلوبیت نیز سبب آن میشود که ما غالب شویم و غالبیت بیشتر را یعنی که به دست بیاریم. بعد خودشان هم نیز همراه آن کس تمرین کنند. بسیار مورد اجازت مثلا یک روز دو روز ممکن که مثلا استراحت کنند، لیکن دور و دراز پرتفته ماندن در کار نیست، چون که این چیز حالت اموشنالی به ارگانیسم تاثیر رسانده بعد میتونه شوق و ذوق کمتر شود. مثلا یک روز یا دو روز استراحت کرد با تمرین رو یک جایه بپدر، یعنی که بیا در وجود خطاگی به راه دادی، بیا تحلیل میکنیم، بیا اینجاش اصلاح میکنیم، بیا این شکلی تکنیک را ما دیگر خلتر میکنیم. همون شکل که اگر رفتار کنن من باوری دارم که فرزندشان هم مغلوبیت و هم غالبیت را درست قبول میکنه و این چیز از جهت پسیکولوژی آماده میشه. دیگر با او تاثیر نمیرسونه. بله اکن تاثیر میرسونه، ما این چیز رو انکار کردن نمیتوانیم، چون که ما میخواهیم نمیخواهیم بله مغلوبیت به ما تاثیر میکنه، لیکن تاثیر منفیه که گویم که بیماری های مزمن را مثلا گویم که به دست بیاریم یا که دیگر مثلا ویران شوی ها این گونه به گرفتار نمیشیم. یک مدت معین ما رو افتاده شدیم، ناامید شدیم، بعدا باز به حالت پیشنما برگشتیم. سلامت باشید. عبیدالله نظریف آموزگاری از ناحیه واسه سوال کرده است. من آموزگاری صنف‌های ابتدایی میباشم. با ما از نگاه روانشناسی توصیه دهید خوانندگانی رو که دائما ناامید و زودرنج هستند چگونه روح بلند سازیم؟ سراول معین نمودن لازم است که ناامیدی سببش چیست در کودکان. اگر سببش اویله باشد اینجا در یک جایی که با اویله کار کردن میشه، چون که حالتی که آموزگار آنها را روح بلند میکند از حالت رنجش ناامیدی میبرد، لیکن خانه میروند با همان محیط است. در اینجا خود یک کاری کردگی آموزگار نتیجه نمیدهد. از همین لحاظ یکم سرچشمه‌اش رو معین کردن. دوم در این دوره یک نوآوری به وجود میاد در کودکان، تشکل خودبهادی و این بسیار مورد وابستگی دارد از مناسبت آموزگارانی که در صنف‌های ابتدایی فعالیت میکنند، چون که اونها میپرسن که اولین بار از کودک که تو کلان شوی کی میشوی؟ وقتی که میگه من مثلا ورزشگر میشوم، من آموزگار میشوم یا که دیگر کس را انتخاب کردن، بعد آموزگار چی میگوید؟ آفرین تو میتوانی، یا که بعضی مورد از تو ورزشکار نمیپرد، یا که دیگر مورد، یا که تو مثل پدرت میشوی، یا که دیگر. همینجا خیلی مهم است مناسبت آموزگار، یعنی که روح افتاده شدن آنها چی سبب دارد. یکم سببش هم که دوم خودبهادی کودکان را بلند برداشتن. برای این چیکار کردن؟ کارهای گروهی را اجرا کردن یک جایی. عامل دیگر ناامیدی آنها این بها بوده میتواند. بسیار مورد انتظاری والدین هستند که آنها تنها بهای اعلی بخوانند. ممکن کودکان امروز نتوانستن بهای اعلی را به دست آورده با آنها راه افتاده میشن، ناامید میشن، لیکن معنی آن نداره که آنها پگاه همین بها را به دست نمیارن. پگاه از این زیاد مثلا 2-5 را پگاه به دست میبرن. برای همینم نه تنها بها را به نوبت گرفتن، قابلیت کودک را، خصوصیت های کودک را نیست به نوبت گرفتن لازم. دیگرش کارهای گروهی گذراندن با کودکان، یک جایه سیر و گشت ها برآمدن، یک جایه بسیارتر با کودکان صحبت کردن. میتوانند یک روزنامه ایموتسه ها ترتیب دهن که هر روز کودک در آمد کدام ایموتسه را امروز با اثر گذرانده استاده است اون رو معین کن و وقتی رفتنده اکنون ایموتسه او تغییر یافت یا که تغییر نیافت. مثلا ما شبکه‌های اجتماعی را بسیار میبینیم، مثلا یا که مربیانی که در باغچه هستن یا که آموزگارانی که در مکتب هستن، وقتی چگونه خوانندگان را قبول میکنن همون را نشان میدن. یعنی که کدام خواننده میتواند که با موسیقی رقص کرده درآید، خواننده میتواند که سلام کرده درآید، خواننده میتواند مثلا کودکان مربیش آغوش میگیرد بعد میدرآید. مثلا شکل‌های گوناگون از خود همین مکتب داخل شدن، وارد شدن خوانندگان یک شکلی را، یعنی که ایجادکاری آموزگار با وابستگی دارد که یک شکل ایجاد کنند که
خود اما ناامیدی و روح افتادگی خوانندگان یعنی که چه شود برطرف شود. مثلا خود اون کس میدانند که خوانندگانشان چگونه خصوصیت ها دارند. بعد همون به نگاه کرده باز فعالیتشان را ادامه دادن میگیرند. برای گرفتار نشدن به ناامیدی و رنجوری در عائله باید چگونه محیط سالم روانی باشد؟ یکم تحمل پذیری، یکدیگر را تنقید کرده، کمبودی، یکدیگر را کفت و کاب نکرده چگونه هستیم هم خیلی. چون که در عائله های ما برای چه حس رنجش و ناامیدی بسیارتر می شود، والدان میخوان یکدیگرش اصلاح کنند. هیچ ما سکنجه را چاکنجه کرده نمیتوانیم. چه خیلی که هستیم هم خیلی قبول مینمیم. باز یک عادت والدان هستن که فرزندانشان رو چگونه میخوان هم خیلی سختن میخوان. این گونه نمیشود. فرزند چگونه هست هم خیلی قبول کردن در کار برای انکشاف یافتن او، یعنی که کوشش کردن در کار. مسئولیت در دوش والدان است. یعنی که فرزند با خواهش خودش به دنیا نآمده است. ما مسئولیت را گرفتیم، آنها را به دنیا آوردیم. تربیت تعلیم آنها بر دوش ماست. برای این چیکار کردن؟ یکم محیط سالم پسیکولوژی را در عائله تامین کردن. این چگونه میشد؟ دستگیری کردن یک در عائله قاعده هایی باید باشد که همه رعایت کنند. مثلا خوراک شام را همه یک جای خوردن. در خانه 2 ساعت 3 ساعت ما به شبکه‌های اجتماعی به تلفن وقت گذراندیم. صحبت ها گذراندن. در یک هفته یک بار یا که در 2 هفته یک بار به سیر و گشت برآمدن. با فرزندان مثلا به باغ حیوانات رفتن، به موزه ها رفتن یا که دیگر مثلا امروز ها خیلی جایهای برای تماشا زیاد هستند. تئاتر بردن فرزندان که مخصوص قاعده های باشد که آنها همون محیط عائله را سالم گردانند. این چنین یک چیز دیگر است که و کودکان خیلی اهمیت میدن حالت اموشنالی والدین. آنها سحر خستن از خواب یکم نگاه میکنن به چهره مادر، به چهره پدر. این از همه چیز مهم است. چهره مادر از کی وابستگی دارد؟ از پدر وابستگی دارد. برای همین مناسبت‌های اموشنالی که بین والدین هست باید خوب باشد. اگر از صبح سحر چهره آنها بالیده باشد، همون روز درست فرزندان است چهره بالیده با یک روحیه خوب بلد. اگر برعکس آن باشد این فرزندان ناامیدی هم حس رنجش هم زیادتر میشه. سلامت باشید. تشکر زیاد. اینجا کارگردان برنامه اشاره دارند که فرصتی به برنامه جدا گردیدن نیز به انجام رسیده ایستاده است و تشکر میگوییم به شما. برای نصیحت‌های مفید باور داریم که بینندگان برای خود چیزی لازمه را الکی گرفتند. و بینندگان گرامی یادرس میشویم که وابسته به موضوع ناامیدی و رنجش از نگاه علمی روانشناسی در بین کودکان و نوجوانان ما در برنامه نوبتی مسئله تربیت صحبت داشتیم با آموزگار فاکولته پسیکولوژی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی روانشناس زرینه رستمова. بار دیگر خوش آمدید. بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان، اینجا برنامه نوبتی ما به انجام میرسد و برنامه‌های دیگری تلویزیون بهارستان ادامه دارند. خیر، همیشه سلامت و سربلند و سعادتمند باشید.